So what do you like most in the surroundings, in your surroundings? Okay, be prepared with this answer. మీ సరౌండింగ్స్ లో మీకు ఏంటి చాలా ఇష్టం? ఓకే, యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఆన్ దిస్ బికాస్ టుడేస్ టాపిక్ ఇస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్. ఓకే, how much you like your vicinity? Are you deeply connected with the nature around you? Okay, important places in your city. Okay, students, good morning to all. So today our topic is our environment and people. Okay, so me environment and people gurinchi roju manam maatladtam. Okay, yes, okay then. So yes, what you see in your surroundings? Anyone raise your hand so that I can unmute you people. Wait, I will show the screen again. Abdullah sir? Sir, you are there? Ma'am, Abdullah sir is not there. Okay, Nirja ma'am, you just unmute students, okay? I will show the screen. I can't Okay, sure, unmute, right? Okay. Okay. So those who want to answer on this question, they can raise their hands. Ma'am will unmute you people. Okay, what do you like the most in your surroundings? Yes, anyone? Okay. Nandini, please unmute yourself. Nandini, Allu, Anjan, Gautami. మీ సరౌండింగ్స్ లో మీకు ఏం నచ్చుతుంది? యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఆన్ ఇట్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. Okay. సో ప్లీజ్ Allu, స్టార్ట్. Anjan, please go ahead. You are unmuted. Students, you have to say good morning. Who is that? Ma'am, I'm Gautami, ma'am. Gautami. Yes, Gautami, tell me. What do you like in your society and surroundings? మీ సరౌండింగ్స్ లో మీకు ఏం నచ్చుతాయి? కమ్ అగైన్. Ma'am. Yes, చెప్పమ్మా. Ma'am, trees, flowers. Okay, you like the nature, right? Trees and flowers. Yes, ma'am. అవి కాకుండా ఇంకా ఏంటి ఇష్టం? Birds, ma'am. Butterflies. Butterflies, okay. So please parks, okay. Nature కాకుండా అంటే మీ సరౌండింగ్స్ అంటే మీ ఇంటి పక్కన. ఓకే, జనరల్ గా ఏమేమి ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్పగలవా? అంటే ఏమేమి ఉంటాయి చెప్పమ్మా. Places, ma'am. Temple, ma'am. Okay, what are the temple? Very good. Flowers. Flowers. Apartments. Yes, apartments. Trees, ma'am. Trees, okay. అంతే మేము ఉండేది మా సరౌండింగ్స్ దగ్గర. ఓకే, మీ లొకాలిటీలో, రైట్? వెరీ గుడ్. Yes, ma'am. Okay, let's give chance to two more students, okay? Then we will Thank start you, ma'am. why I have asked you this. Okay, thank Okay, you. ma'am. Yes. Anyone? Yes, ma'am. Puneet,
Please unmute yourself. Puneet, you're there? Yes, ma'am. Others. Read this one. Hello. Good morning, Puneet. Others. Hello. Hello, am I audible? Hello. Good morning, ma'am. Good morning, Puneet. Hello. Good morning, ma'am. Good My morning, name is Puneet. Puneet Kumar. Okay. I am from Bommasamudram, in Okay. Chittoor district. Okay. Okay, what I do love you nature. like in your surroundings? Hello. Yes, Puneet. Am I not audible? Am I audible, Hello, ma'am. Nirja ma'am? Yes, Puneet. I love nature. Okay. In my village Nature. peoples, in surroundings, Okay. in my college friends, Friends. Okay. my college nature, Okay. trees and beautiful ground, Trees, the ground. Okay. nice classrooms and my teachers. Nice lab. Okay. Classrooms and teachers. Okay. NSS in my So, college program, environment education program. okay, what is Sports. surrounded by your house? Okay, what are the things that you see daily? You see Not in pictures. different birds. Different birds and animals and vehicles, flowers. Yes. Okay. Thank you, Puneet. Okay then. నా దగ్గర లేదురా. Mute లోనే ఉంది. Mute లోనే So ఉంది. students, okay. You people may think why I am asking this, right? So our topic is our environment and people around us. So today's topic is environment and people. So what we are going to learn in this topic. Okay? మనం ఈ టాపిక్ లో ఏం నేర్చుకుంటామంటే wait a minute, I will show you that. See here, once man environment interaction is how people adapt to, okay, depend on and modify their environment. So as we all know, environment ni maname mottam change chesam, right? Based on our needs, okay, and our comfort, we have changed it. So we should know the importance of environment. Am I right? So what you think, how we have changed it? Okay, అసలు ఎలా ఉండాలి environment and how we have changed it. So this is the concept for today. So I want you people to talk more than me in this topic. Okay, so what is environment and what you understand by environment? Anyone? Environment అంటే ఏంటి, మీకు ఏం అర్థం అవుతుంది? What do you understand? Yes, anyone, what do you understand by environment and people around us? I will. Okay. Yes, Satya. Kavya. Hi, ma'am. Yes, Satya. Hi, Good ma'am. morning. Hi. Good morning, ma'am. Good morning. Yes, what do you understand by environment and people around you? Environment means మన చుట్టూ ఉన్న ఏదైనా ప్రతి దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం మేడం. Okay, very good. జస్ట్ ఐ థింక్ సన్ రైజ్ కానీ, కూల్నెస్ కానీ, సన్సెట్స్ Okay. కానీ, ట్రీస్, గ్రీనరీ, ప్లాంట్స్, విచ్ ఎక్సెట్రా మ్యామ్. Yes. Okay. And also environment, ma'am.
Okay, anything which affects the living things, that is known as environment, right? ఏదైనా మన లివింగ్ థింగ్స్ ని ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది, yes ma'am. మన సరౌండింగ్ లో ఉండే కండిషన్స్, దాన్ని మనము Yes, ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నమాట. అది బయోటిక్ అయినా అవ్వచ్చు, అబయోటిక్ కంపోనెంట్స్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, అంటే నేచర్, మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ ఏదైనా Okay, మన ma'am. చుట్టూ ఏది ఉన్నా దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. ఓకే మ్యామ్, బట్ మ్యామ్ నాకు డౌట్ ఉంది మ్యామ్. ఎస్, చెప్పమ్మా. మ్యామ్ అడుగమ్మా. నేచర్ కి వెదర్ కి డిఫరెంట్ ఏంటి మ్యామ్? నేచర్ అండ్ వెదర్. ఓకే, నేచర్ అంటే ఏంటంటే ఈ మౌంటైన్స్, ఓకే, ట్రీస్, ఏదైనా మన చుట్టుపక్కలగా Yes, ma'am. న్యాచురల్ గా పుట్టింది ఏదైనా ఇట్ విల్ బి నేచర్. వెదర్ అంటే క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ ని వెదర్ Yes, అంటాం. ma'am. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్, ఇస్ ఇట్ థ్యాంక్ యూ క్లియర్ మ్యామ్. నౌ? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సత్య. కావ్య, యూ వాంట్ టు స్టాప్? ఎస్ మ్యామ్. కావ్య చెప్పమ్మా. ఎన్వాల్వ్మెంట్ అంటే ప్రకృతి మేడం. ప్రకృతి మ్యామ్. ప్రకృతి అంటే ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకుంటారు. మరి నేచర్ అంటే? నేచర్ అంటే సహజంగా అది కూడా ప్రకృతి, మన చుట్టూ ఉన్న చెట్లు, బర్డ్స్. ఓకే, ఎస్, నేచర్ అనేది ప్రకృతి. ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే మన చుట్టుపక్కల ఏవైతే ఉన్నాయో, సరౌండింగ్ గా మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమున్నా అన్ని మన ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే మ్యామ్. ఓకే, వెయిట్ అ మినిట్. ఓకే దెన్. సో ఏంటంటే ఈ రోజు అసలు ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం? వాట్ ఈస్ దిస్ టాపిక్? ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్. ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న థింగ్స్, ఓకే, అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ తో చాలా లింక్స్ ఉంటాయి, రైట్? ప్రతిదీ మన చుట్టుపక్కల ఉన్న థింగ్స్ వలన లేదా నేచర్ వల్లనే మనం సర్వైవ్ అవ్వగలం. మనం ఏదైనా తినాలంటే వి డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్, రైట్, ఆర్ యానిమల్స్. సిమిలర్లీ మనం ఏదైనా వర్క్ చేయాలన్నా నేచర్ మీదే డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం, అండ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న సరౌండింగ్స్ మీద. సో వాటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి? ఓకే, బికాస్ డే బై డే ఏంటంటే మన నీడ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఓకే, పాపులేషన్ పెరుగుతుంది. సో ఏమవుతుంది, స్టూడెంట్ సో ఏంటంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే డే బై డే దాన్ని ఎక్స్ప్లాయిట్ చేస్తున్నాం, ఎన్విరాన్మెంట్ ని, రైట్? మన అవసరాల కోసం దాన్ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం. దానివల్ల ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్, వాట్ హ్యాపెనింగ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ గెటింగ్ వెరీ కంజెస్టెడ్, రైట్? అన్ని మనకి చాలా తక్కువగా కంజెస్టెడ్ గా దొరుకుతున్నాయి. ఇప్పుడు ముందు కన్నా ఇప్పుడు అన్ని తక్కువ అవుతుంది. ఎందుకు? పాపులేషన్ పెరిగింది. ఓకే, పాపులేషన్ పెరిగింది. అందరికీ ఒక ఇల్లు కాదు, మాకు 4-5 ఇల్లులు కావాలని 4-5 ఇల్లులు కట్టుకుంటున్నారు. ఓకే, మనకు కావాల్సిన నీడ్స్ కన్నా లగ్జరీ, కంఫర్ట్ అనేది పెంచేసి ఏం చేస్తాం, మనము మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం, రైట్? సో వీటిని ఎలాగా ఓవర్కమ్ చేసుకోవాలి, ఈ మన ఈ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయట ఎలా పడాలి? ఓకే, హౌ టు ఓవర్కమ్ దిస్ సిచ్యువేషన్ అండ్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్. ఫస్ట్ ఏంటంటే మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమున్నాయో మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, మన నైబర్స్, మన ఇంటి పక్కన ఎవరుంటున్నారో వి షుడ్ నో. సో ఫర్ ఆల్ దట్ వీ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ టాపిక్. సో స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను, దాంతో పాటు చెప్తాను ఒకసారి. సో ఓకే, man environment interaction is how people adapt to, depend on and modify their environment. మన ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం ఎలా అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నాము లేదా ఎలా దాని మీద డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం, దాన్ని ఎలా మారుస్తున్నాము, దట్ ఈస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఉన్న మనిషి ఇంటరాక్షన్, రైట్? మనకేంటి ఈ లైన్ చదవగానే మనకి ఏం క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మన మైండ్ లో? హౌ పీపుల్ అడాప్ట్ టు దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్. మన చుట్టుపక్కల ఉన్న జనాలు లేదంటే ఎన్విరాన్మెంట్ లేదంటే సరౌండింగ్ థింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఏంటంటే మనల్ని దానికి అనుకూలంగా మార్చడానికి ట్రై చేస్తాయి, రైట్? హౌ పీపుల్ అడాప్ట్ టు దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మీరు ఎలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెరిగితే అలాంటి బిహేవియర్ అనేది మీకు వస్తుంది. అండ్ హౌ పీపుల్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్, పీపుల్ ఎలా డిపెండ్ అవుతారు ఎన్విరాన్మెంట్ మీద, అది కూడా మనకి తెలియాలి. అండ్ హౌ పీపుల్ మోడిఫై దేర్ ఎన్విరాన్మెంట్, ఎలాగ మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనకి తగ్గట్టుగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాము. సో ఈ 3 క్వశ్చన్స్ అనేవి మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలరు ఈ టాపిక్ లో. సో వాట్ డూ యూ లైక్ ద మోస్ట్ ఇన్ యువర్ సరౌండింగ్స్? సో చాలా మంది ఏంటంటే మాకు ట్రీ సిస్టమ్, ఫ్లవర్ సిస్టమ్, ఓకే, దే ఆర్ సెయింగ్ నేచర్ రిలేటెడ్ థింగ్స్, రైట్? బట్ వెర్ ఇస్ దట్ నేచర్?
ఓకే, మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే బటర్ఫ్లై సిస్టమ్ అని ఎవరో అన్నారు, రైట్? ఎస్. సో బటర్ఫ్లై సిస్టమ్, బట్ వేర్ ఆర్ దే? ఓకే, సో అవన్నీ ఏమవుతున్నాయి, మనకి ఎక్స్టెంట్ అవుతున్నాయి. ఓకే, మన ఈ వరల్డ్ నుంచి అవేమో, ఓకే సారీ ఫర్ కనెక్ట్. సో ఏంటంటే మన ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి అవి పోతున్నాయి, రైట్? ఎక్స్ప్లోయిట్ చేస్తున్నాం మన మాటల్ని. సో ఇవన్నీ ఎందుకు జరుగుతున్నాయి? మన కంఫర్ట్ కోసము మనము ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎందుకు పాడు చేస్తున్నాము, రైట్? మన సరౌండింగ్ లో ఉన్న మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ని, ఓకే, మన ఇల్లు అందరికీ ఇష్టం, రైట్? దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్, రైట్? సో అలాగా మనం వాటిని కూడా చాలా వరకు ఏంటంటే మనకి తగ్గట్టుగా మార్చుకుంటున్నాం, కానీ మనం మారుస్తున్నప్పుడు వీఆర్ ఫార్గెటింగ్ దట్ వీఆర్ ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ దెమ్, రైట్? సో ఆటల్ని జాగ్రత్తగా ఉంచుకుంటూ ఎన్విరాన్మెంట్ ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలనేది తెలుసుకుందాం. దాంతో పాటు మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే, అది మెయిన్ గా మనం ఈ రోజు టార్గెట్ అన్నమాట. ఈ రోజు మనం మాత్రం మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, మన వాటితో ఎలా అడ్జస్ట్ అవుతున్నాము, వాటి మీద ఎలా డిపెండ్ అయ్యి ఉంటాం అనేది చూద్దాం. ఓకే, ఇజ్ ఇట్ రైట్? ఓకే, హౌ యూ డీప్లీ కనెక్ట్, ఆర్ యూ డీప్లీ కనెక్టెడ్ విత్ ద నేచర్ అరౌండ్ యూ? దట్స్ రైట్? బ్యూటిఫుల్ ఎర్త్, మన ఎర్త్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్, అండ్ ఇండియా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ కంట్రీ, రైట్? వీ షుడ్ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ దట్ వీఆర్ ఇన్ ఇండియా. సో ఇవన్నీ ఇండియాలో ఉన్న పిక్చర్స్ నేనేమో తీసి పెట్టడం జరిగింది ఇక్కడ, చూడండి. సి, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రమ్ అవర్ ఇండియా, ఓకే, అవర్ బ్యూటిఫుల్ ఎర్త్. మన ఎర్త్ మీద మన ఇండియాలో ఉన్న పిక్స్ ఇవి. సో మనం నేచర్ తో కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం. ఎంత డీప్ గా కనెక్ట్ అయ్యి ఉన్నాం? ఓకే, యూ షుడ్ నో హౌ డీప్లీ యూ కనెక్ట్. ఓకే, మనం ఒక బీచ్ కి వెళ్తే మనకు వచ్చే ఫ్రెష్నెస్, రైట్, ఆ హ్యాపీనెస్, అదంతా మీరు ఎప్పుడు ఉండాలనే కోరుకుంటారు కదా. సో ఆ కనెక్షన్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? ఈ బ్యూటిఫుల్ ఎర్త్ తో మనకి కనెక్షన్ ఎందుకు వచ్చింది? వీ హ్యావ్ టేక్ బర్త్ ఇన్ దిస్ ఎర్త్, రైట్? మనం ఈ ఎర్త్ మీదే బర్త్ తీసుకున్నాం, బట్ ఆ కనెక్షన్ మనకి ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది? దట్ ఈస్ ద మెయిన్. అండ్ ఎలాగా డీప్లీ? స్టూడెంట్స్, ఈ టాపిక్ మీకు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా డీప్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. సో ఐఎమ్ స్టార్టింగ్ వెరీ స్లో, రైట్? మనకి చూడడానికి ఈజీగా అనిపించినా ఏంటంటే ఇది మీరు కనెక్ట్ అవుతేనే మీరు నేర్చుకోగలరు. ఈ టాపిక్ వరకు కనెక్ట్ అవ్వకపోతే ఖచ్చితంగా నేర్చుకోలేరు. సో ఫర్ దట్ పర్పస్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ బ్యూటిఫుల్ పిక్చర్స్ హియర్. సో ఓకే, హౌ డీప్లీ యూ కనెక్ట్ టు యువర్ సరౌండింగ్స్? ఎవరైనా చెప్తారా? ఎస్, దిస్ ఇస్ వెరీ డిఫరెంట్ టాపిక్, రైట్? ఇలాంటి టాపిక్ మీరు చాలా తక్కువగా చదివి ఉంటారు. ఓకే, సో టెల్ మీ, ఓకే, మీరు నేచర్ తో ఎలా డీప్ గా కనెక్ట్ అవుతున్నారు? ఓకే, హౌ యు ఆర్ కనెక్టెడ్ విత్ ద నేచర్? హ్యాండ్స్ రేస్ చేస్తే నేను మీకు ఛాన్స్ ఇస్తాను. ఎస్, కావ్య, ఐ థింక్ కావ్య యూ హ్యావ్ టాక్, రైట్? సో ఐ విల్ గివ్ ఛాన్స్ టు అదర్. నందిని, okay, Nandini is not there. Satya, P. Satya. Jennifer. Yes, Satya, you can talk. మన నేచర్ తో మనం ఎలా కనెక్ట్ అవుతున్నాం? ఓకే, హౌ డీప్లీ వీఆర్ కనెక్టెడ్. ఇలాంటివి అసలు మీరు ఎప్పుడు ఆలోచించడమే మానేశారు నేచర్ గురించి, రైట్ స్టూడెంట్స్? ఎస్ సత్య. You're not talking. నీ పేరు వచ్చిందిరా, నీ పేరు వచ్చింది, నా పేరు వచ్చిందిరా, ఈ సత్య. ఇందా వినపడ్డదా? అప్పుడు ఇందాక వచ్చింది కదరా.
See, raise your hands again. Okay, those who want to talk on our environment. మన environment గురించి మాట్లాడాలనుకుంటే yes, అలేఖ్య చెప్పమ్మా. Jennifer. Ma'am. Yes, Jennifer చెప్పమ్మా. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning. Yes, good morning. Good morning. Madam, my name is Jennifer. I am from GJC Bomasamudram. I am studying first year MPC, ma'am. నేను ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఇంటరాక్ట్ అంటే మా ఇంట్లో ప్లాంట్స్ అన్ని ఇచ్చేసేసి అండ్ అనిమల్స్ అంతా ఉంది మేడం మా ఇంట్లో పక్షులు దాంతో బాగా చూసుకొని. Okay, you just connected with them, right? Yes, ma'am. Okay, ఆ కనెక్షన్ అసలు ఎలాగొస్తుంది? ఓకే, మీ ఇంట్లో ప్లాంట్ ఉందంటే దాని మీద కనెక్షన్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆ ప్లాంట్ కి ఏదైనా అవుతే మీరు ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు? బాధగా ఉంటుంది మేడం. మనం అంత కష్టపడి దాన్ని నీళ్ళు పోసి దానికి కావాల్సినవన్నీ ఇచ్చేసేసి పాడైపోతే బాగా ఫీల్ అవుతాం మేడం. రైట్. సో ఓకే, సో మనకి ఏంటంటే అలాగా మన ఎన్విరాన్మెంట్ తో ఓకే, సో ఏంటంటే మనకి ఒక కనెక్షన్ అనేది మన ఇంట్లో ఉన్న ప్లాంట్ కాబట్టి మనకి ఆ కనెక్షన్ అనేది బాండింగ్ అనేది ఫార్మ్ అయింది, రైట్? బట్ విత్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆల్సో వీ షుడ్ మేక్ దట్ మచ్ కనెక్షన్. ఓకే, మన ఎన్విరాన్మెంట్ తో కూడా మనం సేమ్ కనెక్షన్ అనేది మెయింటైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే మన లైఫ్ లో ప్రతిదీ మనకి ఇచ్చేది మన ఎన్విరాన్మెంట్. సో మనం దాన్ని మాక్సిమం ఏం ట్రై చేయాలంటే దాన్ని పాడు చేయకుండా ఉండడానికి ట్రై చేయాలి. ఓకే, వీ షుడ్ మేక్ ఇట్ క్లీన్ అండ్ వీ షుడ్ ట్రై టు ప్లాంట్ మోర్ ట్రీస్, రైట్? మనకి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ అన్ని తగ్గిపోతున్నాయి. ఇంకా ఒక 35 years తర్వాత మనం అందరం ఆక్సిజన్ బ్యాగ్స్ అనేవి క్యారీ చేయాల్సి వస్తుంది. సో అలాంటి సిచ్యువేషన్ వస్తుంది. సో మనం దానికోసం ముందు నుంచే ట్రై చేయాలి. సో ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనము కాపాడడానికి ట్రై చేయాలి. సో ఫస్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఆ సరౌండింగ్స్ లో వచ్చే థింగ్స్ ఏంటి, ఎన్విరాన్మెంట్ లో అసలు దేన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారని. సో ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ థింగ్స్. అంటే ప్రాణం ఉన్నవి ప్రాణం లేనివి రెండిటిని కలిపితేనే వి కాల్ అన్ ఎన్విరాన్మెంట్. జనరల్ గా ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే అందరూ ఏంటి ట్రీస్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్. ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ అస్. ఓకే, ఏ కండిషన్స్ లోనైనా ఏదైనా మన చుట్టుపక్కల ఉంటే దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటారు. వెయిట్, ఐ విల్ షో యూ ద స్క్రీన్ దెన్. See, environment means the surrounding conditions that affects the lifestyle of living things. So ఒక లివింగ్ థింగ్స్ లైఫ్ స్టైల్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే దాన్ని ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. సరౌండింగ్ కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి, ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ బోత్ బయోటిక్ అండ్ అబయోటిక్ కంపోనెంట్స్. అవర్ సరౌండింగ్స్ ఇన్క్లూడ్స్ న్యాచురల్ అండ్ మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్, రైట్? మన సరౌండింగ్స్ రెండిటిని కలిపి అంటాము, న్యాచురల్ ని మ్యాన్ మేడ్ థింగ్స్ రెండిటిని కలిపి. సో దీన్నే మనం ఏంటంటే ఇవి మనల్ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి, ఓకే, ఆ సరౌండింగ్ కండిషన్స్ మన లైఫ్ స్టైల్ ని ఎలా ఎఫెక్ట్ చేస్తున్నాయి. సో అవన్నిటిని కలిపే మనము ఎన్విరాన్మెంట్ అంటాం. హ్యూమన్ లైఫ్ గెట్స్ ఎఫెక్టెడ్ బై ద ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ హెన్స్ వీ ఫైండ్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ ద హ్యూమన్ లైఫ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ రీజియన్స్. ఓకే, సో మీరు కొందరు చిత్తూరు, అనంతపూర్ అండ్ వైజాగ్ అండ్ విజయనగరం చాలా దగ్గర నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారు, రైట్? సో డిఫరెంట్ రీజియన్స్ లో డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కండిషన్స్ కానీ ఏదైనా. ఓకే, ఏది చూసినా మనకి ఏంటంటే మన పక్కనున్న రీజియన్స్ లో వేరే వేరేగా కండిషన్స్ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్కలాగా మనం ఉంటాం. అంటే లైఫ్ స్టైల్, ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి. సో ఎక్కడ ఎలా ఉంది, సో వీ షుడ్ నో ఇట్ ఫస్ట్, రైట్? ఏ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది, దాని తర్వాతే మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ కున్న కనెక్షన్ అనేది ఎందుకు అలా ఉన్నది అనేది డీప్ గా అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఫస్ట్ ఎక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాలి. అండ్ మీరేంటంటే మీ సరౌండింగ్స్ లో మీ ఏరియాలో ఏమేమి ఉన్నాయి, ఓకే,
అవి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఇంపార్టెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ యోర్ సిటీ, మీరున్న సిటీలో. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు తిరుపతి నుంచి కనెక్ట్ అవుతున్నారంటే మీకు అక్కడున్న ప్లేసెస్ ఏంటి, రైట్? అలాగా అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ఇక్కడ ఎవరు ఏ ఏ డిస్ట్రిక్ట్స్ వాళ్ళు కనెక్ట్ అయ్యారో నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ గా, బట్ ఐ థింక్ చిత్తూరు, అనంతపూర్ అండ్ శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, రైట్? అండ్ ఈవెన్ అదర్స్, ఇంకా వేరే ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, ఎక్కడి నుంచి అయినా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ మెన్షన్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్, రైట్? చాట్ బాక్స్ లో ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి. సో అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ ఏంటి అనేది మనం ముందు తెలుసుకుందాం, అండ్ అక్కడ ఉన్న కల్చర్. ఓకే, మీరు ఏ డిస్ట్రిక్ట్? ఒకళ్ళు ఈస్ట్ గోదావరి. ఓకే, కావ్య, యు ఆర్ ఫ్రమ్ ఈస్ట్ గోదావరి. ఓకే, మధు మీరే డిస్ట్రిక్ట్? ఓకే, అనంతపూర్, కడప, చిత్తూరు. ఓకే, we have from East Godavari, Kadapa, Chittoor, East Godavari, Kakinada, Anantapur. Okay. Anyone from Visakhapatnam, Srikakulam, Vijayanagaram? Okay. Nice. So, మనకి కాకినాడ గురించి. ఓకే, సో ప్లీజ్ టాక్ అబౌట్ కాకినాడ. ఏమేమి ఉన్నాయి అక్కడ ప్లేసెస్? Who is that from? Raise your hands. Tarun Kumar, can you talk about your city? Nandini, you're from which city? Which district, Nandini? Satya? Hi ma'am, good morning ma'am. Good morning Satya, you're from which district? Anantapur ma'am. Okay, Anantapur lo ఏమేం ప్లేసెస్ ఉన్నాయి చెప్తారా? Okay ma'am. ISKCON temple ma'am. Hello. Yes చెప్పండి. ISKCON temple, National Park ma'am. ISKCON temple, okay. National Park ma'am. Children Park. Okay. Children Park. Okay. Temples ma'am. Very good. Hotels, family restaurants ma'am. Okay. So many parks. Churches ma'am. Very good. Neerja ma'am, you're there? Yes ma'am, I'm here. ఒకసారి ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి స్టూడెంట్స్ అందరినీ ఇంటరాక్ట్ చేయించండి. ఐ విల్ బి బ్యాక్ ఇన్ 5 minutes. Good morning ma'am. Okay. Is it possible, Neerja ma'am? ఓకే ఓకే సత్య, మీరు కంటిన్యూ చేయండి. ఇంకా ఏమేమి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అనంతపూర్ Ma'am, డిస్ట్రిక్ట్? main point ma'am. ఓకే Okay ma'am, main point is Jawaharlal ma'am. ఓకే. More colleges, schools. హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా? Ma'am? హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అంటే ఓల్డ్ టెంపుల్స్ కానీ. వినిపించట్లేదు మేడం. ఓకే, నా వాయిస్ చెప్తున్నాను మ్యామ్ టెంపుల్స్. ఓకే సత్య, ఓకే అలాగే మీరు చెప్పండి. సత్య మీరు మ్యూట్ చేసుకోండి. వినిపించట్లేదు మేడం. ఓకే అమ్మా, నా వాయిస్ క్లియర్ గానే ఉంది. మేబీ మీకు నెట్వర్క్ సరిగా లేనట్టుంది. మేడం
సత్య మీకు నెట్వర్క్ సరిగా లేనట్టుంది, సో నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళకి ఇద్దాం ఛాన్స్. ఓకే మేడం. ఓకే సత్య, థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. అలైక్య మీరు మాట్లాడొచ్చు. అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అలైక్య. గుడ్ మార్నింగ్ మ్యామ్. గుడ్ మార్నింగ్ అలైక్య. నేను పిఆర్ కాలేజ్ మ్యామ్, కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను మ్యామ్. ఓకే, ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ రైట్? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే చెప్పండి. ఇక్కడ బీచ్ ఉంది మ్యామ్ కాకినాడలో. ఓకే, బీచ్ పేరు ఏంటి? తెలీదు మ్యామ్. మళ్ళీ పార్క్ ఉంది మ్యామ్, కులై చెరువు అంటారు మ్యామ్ పేరు. ఓకే ఓకే. ఎస్ఆర్ఎంటి ఉంది మ్యామ్. టెంపుల్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్, హోటల్స్ ఉన్నాయి మ్యామ్. అండ్ మోర్ దెన్ ప్రతి సిటీలోనూ ఉంటాయి, బట్ మీరు మెన్షన్ చేయాలి కదా ఆ టెంపుల్స్ నేమ్స్ ఏంటి, వాటికి ఉన్న అదేమి మెయిన్ అంటే ఈ టెంపుల్ కి ఒక చాలా మంచి టెంపుల్ అలా ఏదైనా ఒక పాయింట్ ఉంటుంది కదా, సో వాటిని మీరు రైజ్ చేయొచ్చు. జస్ట్ టెంపుల్స్ ఉన్నాయి అంటే వేరే డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళకి తెలియకపోవచ్చు, సో మీరు బెటర్ టు మెన్షన్ నేమ్స్ అండ్ ప్లేస్. స్కూల్స్ ఆనంద్ భారతి ఉంది మ్యామ్. ఓకే. గర్ల్స్ హై స్కూల్ ఉంది మ్యామ్. ఓకే, నాకు తెలిసి కాకినాడలో చాలా మంచి మంచి ప్లేసెస్ ఉన్నాయి కదా. ఒకటి బర్డ్స్ జూ అనేసి ఉంది, ఉందా అది? ఎంజీ స్కూల్ కూడా ఉంది మ్యామ్. లిటిల్ ప్యారడైస్ స్కూల్ ఉంది మ్యామ్. కాలేజెస్ పిఆర్ కాలేజ్ ఉంది మ్యామ్. ఐఎమ్ స్టడింగ్ ఇన్ పిఆర్ కాలేజ్ మ్యామ్, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్. ఓకే అలాగే. ఇప్పుడు ఓకే చెప్పండి మ్యామ్. ఇప్పుడు అన్ని నేమ్స్ చెప్తున్నారు కదా, వాటికంటూ స్పెషల్ ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా ఐడెంటిటీ అనేసి, సో మీరు అది కూడా చెప్పాలి కదా. ఈ మన సిటీలోనే మన స్టేట్ లోనే ఏమేమి ఉన్నాయో చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, సో అందులోని ఎలాగా. ఓకే, యూ షుడ్ నో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ రైట్. మనకేమో ప్రతిదీ తెలియాలి, అందుకోసం ఈ టాపిక్ కూడా పెట్టాము. తర్వాత వీటిల్ని ఎలా సేవ్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ ఈజ్ విజయవాడ. ఓకే, సో చెప్పండి ఏమేం ప్లేసెస్. తిరుమల ఏంటి? తిరుమల. ఎస్, the first picture is Tirupati, right? See, I will share. So okay, idi Tirupati, right? This one is Tirupati. And what about this and this? Second place idento cheppandi. మ్యామ్ తరుణ్ కుమార్ చెప్పాడు ఫస్ట్ వన్ విజయవాడ అని చెప్పి. బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్రిడ్జ్ ఉంది కదా మ్యామ్. ఓకే ఓకే, I can't see that. Oh yes, it is Vijayawada. తరుణ్ కుమార్ Okay, చెప్పాడు. sorry for that. And what about the second one, where it is located? ఇది కిందది, ఇది ఎవరికైనా తెలుసా? It's not from Andhra, right? ఇది ఆంధ్ర కాదు, బట్ మీకు ఐడియా ఉందా ఏదైనా ప్లేసెస్? ఓకే, వాట్ అబౌట్ దిస్? ఇది ఎక్కడ? ఓకే, ఈ బ్రిడ్జ్ అనేది మీరు ఓకే విజయవాడ బ్రిడ్జ్ అని అంటున్నారా? ఓకే, సో ఈ ప్లేసెస్ ఓకే, లీవ్ దిస్. ఇవన్నీ మీ హోంవర్క్ అన్నమాట. టేక్ అ స్క్రీన్ షాట్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఇది చెప్పేస్తే అంత ఇంట్రెస్టింగ్ ఉండదు, మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని వెతికితే యూ విల్ బి వెరీ ఇంట్రెస్టెడ్, రైట్? సో ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వెళ్దాము. సో ఓకే, దిస్ ఈజ్ యూ ఆల్ నో రైట్, ఇది అందరికీ తెలిసిందే, విక్టోరియల్ మ్యూజియం. విజయవాడలో ఉన్న విక్టోరియల్ మ్యూజియం ఇట్ ఈస్. ఓకే, మ్యూజియం అంటే ఏంటి ఎవరైనా చెప్తారా? వాట్ ఈస్ మ్యూజియం స్టూడెంట్స్? ఎవరైనా విక్టోరియా మ్యూజియం చూసారా మన క్లాస్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్? రైట్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు. Those who are from Vijayawada, have you seen that? No ma'am. Okay, విజయవాడ నుంచి ఎవరైనా ఉన్నారా?
ఇట్స్ ఓకే, యూ హ్యావెంట్ వాచ్డ్ దట్ ప్లేస్ రైట్. మ్యూజియం లో ఏం పెడతాము? డిఫరెంట్ థింగ్స్ ఇన్ మ్యూజియం మ్యామ్ అంట జెనిఫర్. ఓకే, పోలవరం వెళ్ళినప్పుడు చూసాం మేడం అంట. హూ ఇస్ దట్? ఎవరు పోలవరం వెళ్ళినప్పుడు చూసారు? ప్లీజ్ కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దట్ మ్యూజియం? వెయిట్ చాట్. Mansa, K Mansa. Mansa, please raise your hands. Mansa? కేసనపల్లి మానస, రైట్ మ్యామ్? హరికృష్ణ, give me chance అంట. ఓకే, హరికృష్ణ దేని గురించి మాట్లాడతావమ్మా ఛాన్స్ ఇస్తే? విచ్ ప్లేస్? మ్యామ్ ఎస్ చెప్పమ్మా. మాన్సా, ఓకే, హ్యావ్ యూ విజిటెడ్ దట్ మ్యూజియం? ఆ మ్యూజియం వెళ్ళారమ్మా? విజయవాడలో ఉన్న మ్యూజియం విజిట్ చేశారా? I don't know why people are not. Okay, మీరు ఎవరైనా మ్యూజియంస్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రేస్ చేయండి. ఓకే, మ్యూజియం అంటే డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని అక్కడ పెడతాము, దట్స్ రైట్. అదేమో ఓల్డ్ థింగ్స్ అనే అవసరం లేదమ్మా. న్యూ థింగ్స్ అయినా అవ్వచ్చు, లేదంటే ఏదైనా ఈవెంట్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అయినా అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. అలాంటివన్నీ ఒక దగ్గర పెడితే దాన్ని మనమేమో మ్యూజియం అంటాం. ఓకేనా? So many people can learn so much things, right? With the help of this museum. Okay. Yes. Hands raised, sir. Rani from Chittoor district. Yes, Rani, Cheppamma, what you want to talk? Rani? Hello, good morning, ma'am. Good morning. My name is K. Rani and Chittoor district, Nimbanpalli, GJC College. Okay. చెప్పమ్మా. చిత్తూరులో మాకి హాస్లీ హిల్స్ ఉంది మ్యామ్. ఏపీ ఊటీ ప్రతి సంవత్సరం గవర్నర్ అక్కడ నుండి వెళ్తారు. సోంపాలి ఉంది. హాస్లీ హిల్స్ ఎలా వచ్చిందో చెప్తా మ్యామ్. పేరు ఓకే చెప్పమ్మా. లీ అనే ఒక ఆయన రాజు హాస్లీ What happened? హలో చెప్పమ్మా. గుర్రం మీద వచ్చిన టీచర్ అక్కడికి. ఓకే. లీ అనే ఒక రాజు ఒక టెంపుల్ మీదకి గుర్రంతో ఎక్కిన టీచర్. అందుకని ఆయన పేరు ఇంకా హిల్స్ హాస్లీ హిల్స్ అని పేరు వచ్చింది టీచర్. అక్కడ పాపులేషన్ ఎక్కువ అయిపోయింది టీచర్. ఓకే, వెరీ గుడ్. వీ హ్యావ్ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ, రైట్? మహేష్ చెప్పమ్మా, మ్యూజియం ఏదో చూసావంటున్నారు. ఎస్ మహేష్, వేర్ యూ వెంట్? Mahesh, you went to museum in Rajahmundry, right? You can unmute yourself and you can talk, Mahesh. ఇందాక నుంచి ప్లీజ్ ప్లీజ్ అంటున్నారు చాట్ బాక్స్ లో. ఓకే, నైస్. ఎనీవే, మ్యూజియం అంటే మనం ఏంటంటే అక్కడ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని ప్లేస్ చేస్తాము. And it may be old things, new things, or related to any event. Okay, మనకి మ్యూజియం అంటే ఓల్డ్ పురాతన వస్తువులే కాదు, ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వార్ జరిగిన ఆ రిలేటెడ్ ఐటమ్స్ అక్కడ పెడితే దట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు దట్ మ్యూజియం. ఓకే, ఎస్ సమ్వన్ ఈస్ స్పీకింగ్. ఎస్ మహేష్ చెప్పమ్మా. మ్యామ్ చెప్పు మహేష్, ప్లీజ్ టాక్.
మ్యామ్ మేము 9th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు టూర్ కి రాజమహేంద్రవరం వెళ్ళాం మ్యామ్. ఓకే. అక్కడ ఆర్బిట్ న్యూస్ లో చూసినప్పుడు పాత వస్తువులు కొత్త వస్తువులు కూడా అన్ని పెట్టారు మ్యామ్. ఓకే. మీరు అన్ని పాత వస్తువులే న్యూస్ పడితే పేపర్లో చూసాం మ్యామ్. అంతే మనం కొత్త వస్తువులు కూడా న్యూస్ లో ఉంటాయి కదా అని చెప్పి అడిగి చేసాం మ్యామ్. ఓకే. మేడం మీరు చాలా బాగున్నారండి. ఎనీవే ఓకే దెన్. సో ఏంటంటే మనము చాలా మ్యూజియంస్ చూస్తుంటాము. సో ఏంటంటే అక్కడ మీరు చూసినట్టయితే ఏదైనా ఈవెంట్ కానీ ఆ ప్లేస్ రిలేటెడ్ వస్తువులు పెట్టినా దాన్ని మ్యూజియం అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకో పిక్చర్స్ షేర్ చేస్తున్నాను, అది ఎక్కడిదో చెప్పండి. సో ఇట్స్ అ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ హబ్. ఎక్కడ ఇది ఎవరైనా చెప్తారా? ఎనీవన్? మీకు ప్లేసెస్ ఐడియాస్ లేవా స్టూడెంట్స్? చూసారా, మీరు ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉంటూనే ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి అసలు ఏమీ తెలుసుకోవట్లేదు. సి స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ హబ్. ఓకే, సో ఎనీవే మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్ హబ్స్ గురించి చెప్పండి. దట్ వుడ్ బి బెటర్. ఓకే, మీ సరౌండింగ్స్ లో ఉండే స్పోర్ట్స్ రిలేటెడ్ స్టేడియంస్ కానీ, క్రికెట్ స్టేడియంస్, ఎస్ క్రికెట్ స్టేడియంస్ కానీ, లేదంటే గేమ్స్ హబ్ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి. ఎస్ సుకుమార్. గుడ్ మార్నింగ్ మేడం. గుడ్ మార్నింగ్ సుకుమార్, చెప్పమ్మా. కడపలో స్టేడియం ఉంది మన క్రికెట్ స్టేడియం. ఓకే, వెళ్ళారా ఎప్పుడైనా? యు విజిటెడ్ దేర్? yes మేడం, 5 times వెళ్ళాను మేడం. ఓకే ఓకే, దానికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దట్ స్టేడియం? హాకీ, ఫుట్బాల్ మ్యామ్. I don't know మేడం. You don't know the specialty? Anyway, okay. సో అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అనిపించిందా అది కరెక్ట్ గానే కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అని? అక్కడ ప్లేస్ యాప్ట్ గా ఉందా అని? హ్యాపీ మేడం. నేషనల్ స్కూల్ దొరుకుతాయి మేడం కడప స్టేడియం. ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ సుకుమార్. ఎస్ బ్యాచ్ 1 ఫుట్బాల్ స్టేడియం. వెరీ గుడ్. వేర్ ఇస్ దట్ ఫుట్బాల్ స్టేడియం? ఎక్కడ చూసారు? Students, you need to unmute yourself, right? సో మనకి ఏంటంటే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి. ఓకే, మనకేమో మళ్ళీ ఏంటి రిలీజియస్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, స్పోర్ట్స్ ప్లేసెస్ ఉంటాయి, హిస్టారికల్ ప్లేసెస్ అన్ని మన చుట్టుపక్కల ఉంటాయి, రైట్? మనకి ఇంటికి దగ్గరలో ఉంటాయి, కొన్ని దూరంగా ఉండొచ్చు, కానీ మనం ఏంటంటే ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. ఓకే, so okay, I will show you other pictures also. You need to identify them. Okay, కొన్ని పిక్చర్స్ మీకు తెలిసిన పిక్చర్స్ చూపిస్తాను, సో దట్ నేను ఇప్పుడు ఎవరిని అడగను ఏది ఏంటి అనేది. మనకి ఏంటంటే ఎలా ఉంటాయి ప్లేసెస్, ఓకే, అవన్నీ తెలుసుకుందాం. షటిల్ స్టేడియం ఇన్ చిత్తూరు, సిఎంసి హాస్పిటల్. ఓకే, చాట్ లో పెడుతున్నారు కానీ మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ ఇచ్చేసరికి యూ పీపుల్ ఆర్ నాట్ స్పీకింగ్. ఎనీవే, సో మనకి బోల్డ్ అని గేమ్స్ హబ్ కానీ స్పోర్ట్స్ హబ్ కానీ ఉంటాయి మన చుట్టుపక్కల. అలాగే రిలీజియస్ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి? సో ఓకే, ఒక టెంపుల్ కి వెళ్ళారంటే ఆ టెంపుల్ లో ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, ప్రతి టెంపుల్ కి ఒక చిన్న ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. ఇట్ మే బి
ఎవరైనా స్పెషల్ పర్సన్ కట్టించి ఉండొచ్చు, లేదంటే అక్కడ ఏదైనా స్పెషల్ థింగ్ ఉండొచ్చు. సో అలా ఏముందో మీరు ఎప్పుడు కనుక్కోవాలి. మీ ఊరు అమ్మవారు ఉంటారు, రైట్? అందరికి ఊరు అమ్మవార్లు ఉంటారు, వాళ్ళ పండుగలు అవి అవుతుంటాయి. సో ఎందుకు అవుతుంటాయి? సో ఎప్పుడైనా మీరు రిలీజియస్ ప్లేస్కి వెళ్తే దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వచ్చేసరికి చాలా ఇంపార్టెంట్ గా ఏంటంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే బస్ స్టేషన్స్, రైల్వే స్టేషన్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్స్. సో ఇవన్నీ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి, ఓకే? అండ్ మీరు దేనికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు రైల్వే స్టేషన్, ఓకే, మీరు ఒక ట్రైన్ ఎక్కాలనుకుంటున్నారు, రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి. బట్ ఇఫ్ యూ వెంట్ టు బస్ స్టాప్, కెన్ యూ క్యాచ్ ద ట్రైన్? మనం బస్ స్టాప్కి వెళ్తే సరిపోద్దా ట్రైన్ రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి అనుకొని? సరిపోదు, రైట్? మనకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కి ఎక్కడ ఏంటి, ఓకే, వీ షుడ్ నో దట్. మన సరౌండింగ్స్ లో ఎక్కడ బస్ స్టాప్ ఉంది, ఎక్కడ రైల్వే స్టేషన్ ఉంది, ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ ఉంది అనేది ఖచ్చితంగా మీరు తెలుసుకోవాలి, ఓకే? మన సరౌండింగ్స్ లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ కి వాళ్ళ ఇంటి పక్క ఉన్న బస్ స్టాప్ కూడా తెలీదు. I have encountered so many students like that, okay? They don't know even what is where is the bus stop in their locality, because they don't have that need. వాళ్ళకి బస్ ఎక్కే నీడ్ రాక వాళ్ళకి అసలు బస్ స్టాప్ ఎక్కడో తెలీదు. చాలా మంది స్టూడెంట్స్, నాట్ యూ, బట్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, ఓకే? ఐ హ్యావ్ ఫౌండ్ దట్. ఈవెన్ రైల్వే స్టేషన్ లో ట్రైన్ ఎక్కాలన్న విషయం కూడా తెలీదు. చాలా మంది ఎప్పుడూ ట్రైన్ ఎక్కలేదంట. సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ లైక్ దట్, ఓకే? సో ఎప్పుడైనా మీరు ట్రైన్ ఎక్కలేదు, లేకపోతే ఏరోప్లేన్ ఎక్కలేదు, ఓకే, ఫ్లైట్ ఎక్కలేదు అన్నప్పుడు యూ జస్ట్ వన్స్ హ్యావ్ టు విజిట్ దట్ ప్లేస్. అట్లీస్ట్ ఆ ప్లేస్ ని విజిట్ చేస్తే మీకు ఒక ట్రైన్ ఎలా ఉంటది, ఒక ఏరోప్లేన్ ఎలా ఉంటది, ఆ లొకాలిటీ ఎలా ఉంటది, ఆ సరౌండింగ్ ఎలా ఉంటది అనేది తెలుస్తుంది. సో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఉన్న ప్లేసెస్ ఖచ్చితంగా యూ నీడ్ టు విజిట్ అ లోకల్ బస్ స్టాప్, ఓకే? మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమేమి ఉన్నాయో అన్ని ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ప్రకాశం బ్యారేజ్, ఇది చాలా మంది ప్రకాశం డిస్ట్రిక్ట్ వాళ్ళు చూసే ఉంటారు, రైట్? చూడండి ఎంత బాగుందో, వెరీ నైస్, రైట్? సో ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ ఛాన్స్ యూ షుడ్ డెఫినెట్లీ విజిట్ దిస్ ప్లేస్. మన స్టేట్ లో ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ట్రై టు విజిట్ దిస్ ప్లేస్. అండ్ వీ హ్యావ్ విజయవాడ సిటీ. ఎస్, ఓకే, సో బ్యూటిఫుల్, రైట్? విజయవాడ స్పెషాలిటీ ఏంటి? అదే విజయవాడ దుర్గమ్మ. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ చెప్పండి స్టూడెంట్స్, యూ షుడ్ టాక్, రైట్? వాట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ విజయవాడ? ఓకే, I will ask and I will unmute you people. Next is identify this, okay? ఇదేంటో ఎవరైనా చెప్తారా? It's an activity. Okay, సగం పిక్చర్ ఇచ్చాం. Someone said Charminar. Okay, Charminar. కనకదుర్గమ్మ వారి టెంపుల్. Okay, so many answers are Charminar and pure right India Gate. India Gate కాదమ్మా, Charminar. Okay. ఇట్స్ అ పజల్. ఇట్స్ అ చార్మినారా కాదా లేదు మనం చూద్దాం ఒకసారి, ఆన్సర్ అనేది చెక్ చేసుకుందాం. ఇట్స్ అ చార్మినార్. చార్మినార్ ఎక్కడుంది? ఇట్స్ లొకేటెడ్ ఇన్ Hyderabad, okay, in Telangana state. It's not in Andhra Pradesh, okay? Earlier it used to be in Andhra Pradesh, but now it is Telangana, okay? చార్మినార్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటో చెప్తారు ఎవరైనా? What is the speciality of Charminar? Yes, Charminar lo ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? చార్మినార్ అని అందరూ అన్నారు. Those who said it is Charminar, it's right answer. Okay. Anyone? చార్మినార్ ఎవరు కట్టించారు? లేకపోతే చార్మినార్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటి? బ్యాంగిల్స్ మ్యామ్ అంట. ఓకే,
Kuli Qutub Shah. Yes, very good. Qutub Shah. Yes, చెప్పమ్మా. మ్యామ్ చార్మినార్ దగ్గర పాత బస్తీలో బ్యాంగిల్స్ చాలా ఫేమస్ మ్యామ్. ఓకే, బ్యాంగిల్స్ చాలా ఫేమస్. ఓకే, అది కుతుబ్ షా, కులీ కుతుబ్ షా అనే అతను కట్టించారు. రైట్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఇంకేంటి? నవాబ్స్. ఆ ఏరియాలో కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టుంటే మొత్తం ఎక్కువ ముస్లిమ్స్ ఉంటారు అండ్ నవాబ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంటారు వాళ్ళని. ఓకే, సో అలాగా ప్రతి ప్లేస్ కి, మీరు విజిట్ చేసిన ప్లేసెస్ కి, మీకు తెలిసిన ప్లేసెస్ కి యూ షుడ్ ఐడెంటిఫై. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా మనం ఏదైనా ప్లేస్ చూసాము అంటే okay, if you have watched if you went for any tourist places, please register that picture in your mind. Okay, ఆ పిక్చర్ అనేది మీ మైండ్ లో రిజిస్టర్ చేసుకోండి. బికాస్ మనం రోజు వెళ్ళి ఏది విజిట్ చేయలేము, రైట్? సమ్ టైమ్స్ వీ గెట్ ద ఛాన్స్, రైట్? మనకేమో ఛాన్స్ దొరుకుతుంది, అక్కడికి వెళ్ళే ఛాన్స్ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఏంటంటే మనం ఏంటంటే అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఖచ్చితంగా మనము అక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటి, ఓకే, ఎవరు కట్టించారు ఏంటి, ఓకే, అవన్నీ మనము ఖచ్చితంగా ఏంటంటే తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. ఈవెన్ చార్మినార్ అంటే ఐ థింక్ సో మెనీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ విజిటెడ్ దట్ ప్లేస్, రైట్? మీలో చాలా మంది చార్మినార్ చూసే ఉంటారు, లేకపోతే విజిట్ చేసే ఉంటారు. ఇప్పుడు సో ప్రెసెంట్ ఎలా ఉంది, ముందు ఎలా ఉండేది, రైట్? వి షుడ్ కంపేర్ దట్ ఆల్సో. చార్ మినార్ పేరు చూసారా? చార్ మినార్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ చార్ మినార్? మినార్స్ అంటే యునో హిందీలోని యునో మినార్స్ అంటే ఆ 4 ఇవి ఉన్నాయి చూసారా, పిల్లర్స్ టైప్. ఓకే, దాన్ని చార్ మినార్ అంటారు. చార్ అంటే 4, రైట్? మినార్ అంటే ఆ పైన అది ఉంటుంది చూసారా. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అబ్జర్వ్ దట్ పిక్చర్, దట్ ద మినార్ అంటే పోల్స్ లాంటివి అనమాట. దాన్ని 4 ఉన్నాయి కాబట్టి చార్ మినార్ అంటారు. ఇట్స్ ఇన్ తెలంగాణ. అండ్ అవేంటంటే ఆ హైట్ ఉంటాయి కదా, మినార్ ఒక హైట్స్, అది 48.7 మీటర్స్ హైట్ లో ఉంటది మనకున్న చార్మినార్. ఒక్కొక్క మినార్ ఉన్న హైట్. ఓకే, దాన్ని ఇంగ్లీష్ లో మ్యానరెట్ అంటారు. ఓకే, ఇంగ్లీష్ లో మినరెట్స్ కానీ మ్యానరెట్స్ కానీ అంటారు. అవి ఏంటంటే 4 పిల్లర్స్ లా ఏదైతే ఉన్నాయో దాన్ని ఇంగ్లీష్ లోనైతే మినరెట్ అంటారు, అదే హిందీలో అయితే మినార్ అంటారు. సో అవి 4 ఉన్నాయి కాబట్టి చార్మినార్ అని నేమ్ వచ్చింది. ఓకే, అది 1591 AD అరౌండ్ ఆ ఏరియాలోని ఏంటంటే అది అప్పుడు కట్టారనమాట. ఓకే, ద స్ట్రక్చర్ వాస్ బిల్ట్ ఇన్ 1591 AD. అండ్ యునో మొహమ్మద్ కులీ కుతుబ్ షాహీ, ఓకే, అతను చనిపోయేటప్పుడు, ఓకే, ఆ చనిపోయినప్పుడు అతను చార్మినార్ ఉంది కదా, వెనకట్లోనే రివర్ ఉంటది కదా, ఆ రివర్ దగ్గర అతన్ని ఏమంటారు, అతని ఫర్నరల్స్ అవి జరిగాయి. సో అక్కడ చార్మినార్స్, ఓకే, చార్మినార్ అనేది కట్టడం జరిగింది. ఓకే, ఇస్ ఇట్ ఓకే? ఏంటి మెసేజెస్ నాకు అర్థం కావట్లేదు. Anyway, I will show you other pictures also. Minarets antar. Okay, students. Okay, I will show you other picture. You have to identify what is it. Okay, ఈ పిక్చర్ తర్వాత నేను స్టాప్ చేస్తాను. ఐ థింక్ 11:30 అయింది. బట్ see another picture I want to show you people. Okay, this is Charminar. What about this? Anyone? It's Taj Mahal. Okay,
తాజ్ మహల్ లో సగం పార్ట్, ఓకే, ఫ్రంట్ పార్ట్, దిస్ టాప్ పార్ట్ అనేది చూపించాను. సో ఇట్ ఈస్ తాజ్ మహల్. సో తాజ్ మహల్ లో ఉన్న స్పెషాలిటీ, ఓకే, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ తాజ్ మహల్? ఓకే, యూ పీపుల్ నీడ్ టు లెర్న్ ఇట్. ఓకే, అది కాకుండా ఏంటంటే మీ హోంవర్క్ ఏంటంటే మీ లొకాలిటీలో, ఓకే, మీకున్న లొకాలిటీలో ఉండే ప్లేసెస్, ఎస్పెషల్లీ మన ఏపీలో ఉన్న ప్లేసెస్ అనేది ఒకసారి చూడండి. ఓకే, పిక్చర్స్ అనేవి చూడండి, ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ హిస్టరీ అనేది తెలుసుకోండి. ఓకే, మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఉన్న, మన సరౌండింగ్స్ లో ఉన్న ప్లేసెస్ ఖచ్చితంగా మనం తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఈవెన్ మీ ఊర్లో మీకు తెలియకుండా ఏదైనా స్పెషాలిటీ ఉండొచ్చు, ఓకే, సమ్ ప్లేసెస్, సో అవి కూడా ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. సో అవర్ టాపిక్ ఈస్ అవర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ పీపుల్, రైట్? సో మన ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ మన పీపుల్ గురించి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ మన ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమున్నాయి అది మనం తెలుసుకోవాలి. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ బి డిస్కసింగ్ ఆన్ దిస్ డీప్లీ. సో ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే, యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఆర్ అరౌండ్ యూ. ఓకే, మీ సరౌండింగ్స్ లో ఏ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ హూ బిల్ట్ ఇట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ఆఫ్ ఇట్, అవన్నీ తెలుసుకొని యూ షుడ్ కమ్ టుమారో. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ ర్యాండమ్లీ, రేపు ర్యాండమ్ గా పిలుస్తాను, వాళ్ళు అట్లీస్ట్ ఒక 3 ప్లేసెస్ గురించి మాట్లాడాలి. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ గా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు? దేర్ ఆర్ నియర్లీ 167 స్టూడెంట్స్ బికాస్ టైమ్ ఈజ్ అప్. ఈ జాయిన్ అయ్యే టైం కి 500 అవుతుంది, అరౌండ్ 500. సో ఈచ్ మెంబర్స్ ఒక 3 ప్లేసెస్ తెలిసిన మీరు అవి మన చాట్ బాక్స్ లో షేర్ చేద్దాం. సో ఒకవేళ 3 ప్లేసెస్ చెప్పిన 500 into 3 1500. ఓకే, మనం సో మెనీ ప్లేసెస్ గురించి తెలుసుకోవచ్చు అండ్ వీ కెన్ లెర్న్ సో మచ్ ఆఫ్ దిస్. మన సరౌండింగ్స్ లో ఏమున్నాయో ఖచ్చితంగా పూర్తిగా తెలుసుకోవచ్చు, రైట్? సో ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ సెల్ఫ్ వీడియోస్ మేము అడిగాము ఆల్రెడీ. మీరు ఎవరైతే మాట్లాడడం అవ్వట్లేదు అనుకుంటున్నారో మాతోని, సో వాళ్ళు ఏంటంటే మీ సెల్ఫ్ వీడియోస్ అనేవి క్రియేట్ చేసి ఉంచుకోండి, మేము అడిగినప్పుడు ఇవ్వండి. లేకపోతే మీరు తయారు చేస్తున్నట్టయితే మాకు ఒక చాట్ బాక్స్ లో కానీ పెడితే ఆ సెల్ఫ్ వీడియోస్ ఏ లింక్ లో అప్లోడ్ చేయాలనేది మేము చెప్తాం. ఓకే, మీ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తూ లేదంటే మీరు ఏదైనా టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతూ అయినా వీడియో అనేది తీసుకొని మాకు పంపించవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ సెండ్ టు అస్. నెంబర్ ఏం కాదు, మీరు ప్రిపేర్డ్ గా ఉన్నామని మాకు మెసేజ్ కానీ చేసినట్టయితే ఒక లింక్ అనేది ఇస్తాను, ఆ లింక్ లో మీరు అప్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? ఓకే, దెన్ ట్రై టు మేక్ వీడియోస్, సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ వీడియోస్, ఆర్ యూ కెన్ టాక్ ఆన్ ఎనీ టాపిక్ విచ్ యూ లైక్. Okay, related to the subject, not about behind the subject. Okay, something related to subject మీద ఒక వీడియో చేయండి, లేదా మీ సెల్ఫ్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇస్తూ ఒక వీడియో చేయండి. ఓకే, అండ్ యూ కెన్ ఫార్వర్డ్ us. Anyway, let's have a any doubts? Yes, Shah Jahan made Taj Mahal. Okay, he for Mumtaz, right? అది ఆ స్టోరీ మనకి తెలిసింది, బిహైండ్ ద స్టోరీ కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. ఓకే, యూ షుడ్ నో ఎవ్రీథింగ్, రైట్? సో ఓకే, ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద క్లాస్ హియర్. We will meet tomorrow. Okay, thank you students.